اظہار خانزادہ کو ہنگامی حالات میں واپس حویلی بلایا گیا تھا۔ وہ شہر کی ایک نامور یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا اور یہیں کے ایک ہاسٹل میں رہائش پذیر بھی۔ جب ایک دن اچانک اسے یونیورسٹی سے حویلی کا ایک خاص ملازم لینے آن پہنچا تھا تو وہ حیران و پریشان سا اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھتے اس سب کی وجہ دریافت کرنے لگا تو وہ آگے سے لا علمی کا اظہار کرتا گاڑی آگے بڑھا گیا تھا۔ تب اظہار خانزادہ نے تپتے ہوئے اپنے باپ کو کال ملائی تو وہ آگے سے بڑے ٹھنڈے لہجے میں اسے چپ چاپ حویلی آنے کا حکم کرتے آگے سے کال بند کر گئے تو اظہار خانزادہ نے سختی سے اپنے لبوں کو آپس میں بھیجا تھا۔ سب خیر کی دعا کرتا وہ ملازم کو گاڑی تیز چلانے کا حکم جاری کرتے ہوئے اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہونے لگا اور پھر درد کرتے سر کے ساتھ وہ سیٹ سے سر ٹکا گیا کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے بے تابی سے اپنے ماں اور باپ کو دیکھا تھا اور دونوں کو صحیح سلامت دیکھ کر وہ شکر کرتا آگے بڑھتا وہ کس قدر خفگی سے ان سے ملنے ملانے لگا مگر دل میں تجسس کی لہر جاری تھی۔ اب آپ لوگ بتائیں گے مجھے کہ کیوں اتنی ایمرجنسی میں مجھے طلب کیا گیا ہے؟ اظہار خانزادہ ان کے سامنے بیٹھتے سوال کرنے لگا تو اس کے والدین کچھ بولنے کی بجائے راحت خان اور شاہینہ بیگم نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے اظہار کو دیکھا تو وہ حیرانگی کا شکار ہونے لگا کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہے جو اس کے ماں باپ کو کرنے کے لیے سوچنا پڑ رہا ہے۔ ہادی بیٹا، ہم نے تمہارا نکاح طے کر دیا ہے۔ راحت خان نے بغیر کوئی تمہید باندھے اظہار خانزادہ پر دھماکہ کیا تو وہ شوق زدہ ان کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ میرا نکاح؟ مگر کیوں اتنی جلدی؟ کس سے؟ اظہار خانزادہ اس دھماکے کی دار خبر پر پریشان سا بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا تو شاہینہ بیگم نے بھی پریشانی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ انہیں آنکھوں کے اشارے سے تسلی دیتے اپنے اکلوتے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ بخوبی جانتی تھے کہ یہ سارا معاملہ سلجھانا اتنا آسان نہیں تھا، وہ بھی تب جب سامنے ان کا اپنی زندگی کا ہر فیصلہ خود کرنے والا اڑیل بیٹا تھا، تمہارے چچا کی بیٹی خوشی سے۔ اور یہ پھوڑا تھا راحت خان نے دوسرا بم جس پر اظہار خانزادہ اب کے کچھ بولنے کی طاقت نہ رکھتے بے یقین سے یہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آہستگی سے بڑبڑایا تھا، 10 سال کی بچی سے نکاح؟ اظہار کو واقعی میں اپنے والدین کا ذہنی توازن بگڑا ہوا لگ رہا تھا۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں بابا؟ اظہار خانزادے نے اپنی پیشانی مسلی تھی۔ بورے، آپ لوگ میرا نکاح ایک 10 سال کی بچی سے کیسے کر سکتے ہیں؟ اب کی بار اظہار خانزادہ نے اپنا رخ ماں کی طرف مڑا تھا۔ اس کا لب و لہجہ آہستہ آہستہ تیز ہونے لگا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کے سامنے خود کی آواز کو نیچے رکھا تھا مگر اب وہ چاہ کر بھی اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ شاہینہ بیگم نے بیٹے کی حالت پر افسوس سے نظریں چرائی تو اظہار خانزادہ اپنا آپا کھونے لگا تو راحت خان بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے 2 ٹوک فیصلہ سنا گئے تھے۔ تمہیں یہ نکاح کرنا ہوگا ورنہ ہم تم سے اپنا نام چھین لیں گے۔ وہ بچی میرے مرحوم بھائی کی واحد نشانی ہے، اس لیے خود کو تیار کر لو، کچھ ہی دیر میں نکاح ہے تمہارا۔ راحت خان اپنا فیصلہ سناتے وہاں سے چلے گئے تھے کیونکہ اپنے لاڈلے بیٹے پر پہلی بار اتنی سختی کرنا ان کے دل پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اظہار خانزادہ یہ نکاح خود پر ضبط کے کڑے پہر بٹھائے کر رہا تھا تو وہیں اس کے 10 سال کی چھوٹی سی دلہن اس ساری رسم کو ہنستے ہوئے اپنی معصوم ذہن کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی۔ گھر کے لانچ پہ ہی نکاح خواہ اور چند گواہوں کے بٹھاتے وہی مقابل اظہار خانزادہ اور خوشی بھی موجود تھے۔ اظہار خانزادہ ضبط سے مٹھی بھیجے نکاح قبول کر رہا تھا جب اس کی نگاہ خوشی پر پڑی جو ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی تو اظہار خانزادہ کو اس پر بے پناہ غصہ آیا تھا۔ خوشی شاہینہ بیگم سے چپکی ان کی ہدایت پر عمل کرتی نکاح کی کارروائی مکمل کر گئی تھی۔ اظہار خانزادہ کو تو اس کے بعد اس جگہ سے کیا گھر سے ہی نکل گیا تھا کیونکہ اپنے مزاج سے ہٹ کر عمل کرنے پر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب کچھ غلط کر بیٹھے۔ وہ اپنے ماں باپ سے دلی دل شاید شدید ناراض ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس پر اس بچی کو فوقیت دی تھی تو وہ بھی اب کچھ ایسا کرنے والا تھا کہ انہیں اندازہ ہو جاتا کہ اپنے گھمنڈی بیٹے پر حکم چلانے کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اس صورتحال پر اظہار خانزادہ کا دماغ بس منفی سوچوں کو عام جاگہ بن چکا تھا۔ اظہار خانزادہ اپنے غصے میں 2 دن گھر جانے کی بجائے ڈیرے پر ہی رہا تھا اور جب وہ اپنی زندگی کا اگلا لاحق عمل طے کر گیا تھا تو گھر کی طرف پلٹ آیا تھا۔
खुशी मुलाजमा की बेटी के पीछे भागती घर के दाखिली दरवाजे पर पहुंची तो इसका अजहात खानजादा से जोरदार तरीके से टकराव हुआ था। निशानी पर चोट लगी तो इसने रूहान सी सूरत लिए कद और अजहात खानजादा की तरफ देखा था, मगर फिर उसके चेहरे पर नरमी की जगह करख तासुरात देखते वो सहमी सी पीछे कदम लेने लगी। आजाद ने चपड़े भेजते इसका बाजू दबोचा तो वो चीखी थी, आ लाला को ना समझ शाहीना बेगम की समझाने के बावजूद तकलीफ में अजहात को लाला पुकार गई थी, जिस पर अजहात के तेवर मजीद बिगड़े। वो कभी इतना मुश्ताइल मिजाज नहीं रहा था, मगर अपनी जिंदगी के इतनी बड़ी गैर मुतवक्किल से फैसले पर वो हद से ज्यादा चिड़चिड़ा हो चुका था कि जिसका शिकार 10 साल की खुशी भी हो चुकी थी। तभी वहां शाहीना बेगम दाखिल हुई और फिर सामने का मंजर देखते वो ऊंची आवाज से बोलते हुए आगे बढ़ी थी, हादी ये क्या कर रहे हो, छोड़ो बच्ची का बाजू। वो गुस्से से अजहात से मुखातिब होती इसकी सख्त गिरफ्त से खुशी का बाजू निकालने लगी तो अजहात ने तमस्खर से मुस्कुराते हुए खुशी का बाजू छोड़ा तो वो दर्द से सिसकने लगी। संभाले अपनी बच्ची को और इससे कहें दूर रहे मुझसे, वरना आप और बाबा का किया गरा मजबूरन निकाह ये लाजमन मकरू करवा देगी। वो नागवारी से बोलता हुआ आगे बढ़ा गया था, बड़ी अम्मी आपने तो कहा था कि ये अब सबसे ज्यादा मेरे अपने हैं, तो गंदे लोगों की तरह मेरा बाजू क्यों पकड़ा। खुशी के मासूमाना अंदाज पे सवाल करने पर यहाँ शाहीना बेगम से कोई जवाब नहीं बन पड़ा तो वहीं कुछ फासले पर होने के बावजूद असहात खानजादा के तेज कान इस लफ्ज पर अच्छे से कैजियाब हुए थे। दिल में अब कहीं अपने अमल पर शर्मिंदगी ने सर उठाया, मगर वो जल्द ही सर चढ़ाता बेहिस्सा अपने कमरे में जा बंद हुआ था, क्योंकि इसे अपनी पैकिंग करनी थी। वो भी और इसी वक्त शहर जा रहा था और फिर वहीं से इसने हमेशा के लिए अपनी खाला के पास लंदन जाने का फैसला कर लिया था। 7 साल बाद अजहार खानजादा इस वक्त अपनी खाला की फैमिली के साथ खुशगवार अंदाज में रात का डिनर कर रहा था जब इसके फोन पर एक मखसूस बैल बजी थी जो इसने बस पाकिस्तानी नंबर्स पर सेट कर रखी थी। गुजरे 7 सालों में अजहार खानजादा ने लंदन आने के बाद अपनी पढ़ाई और काम को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था, जिसकी बदौलत वो आज एक कामयाब बिजनेसमैन माना जा रहा था। इसने अपने माँ बाप से दूर आकर अपना नाम और अपनी अलग से पहचान बनाई थी। इसकी कामयाबियों पर इसके वालिदैन को फख्र तो था, वहीं वो अब इसकी इतने साल जुदाई पर तड़प रहे थे। कुछ साल तो अजहार ने जिद पर अड़ते इनसे बिल्कुल राब्ता नहीं किया था, मगर फिर अपनी खाला के समझाने पर वो सिर्फ कॉल पर इनसे कभी कभार कॉल करने लगा था। इस 7 साल के अरसे के दौरान इसने अपने निकाह को सिरे से ही फरामोश कर दिया था और फिर राहत खान और शाहीना बेगम ने भी इसके सामने खुशी का जिक्र नहीं किया था। अजहार खानजादा ने टिश्यू से अपने हाथ साफ करते अपना आईफोन निकालते अपने सामने किया। यहाँ इनके वफादार मुलाजिम का नंबर जगमगाते देखकर वो फौरी कॉल ओके करता कान से लगा गया था। मुलाजिम की बात पर वो मुतफक्किर सा अपनी जगह से खड़ा हुआ था। सबने चौंकते से देखा था। आजाद, तुम बाबा का ख्याल रखो और मुझे इनकी सेहत के बारे में अपडेट करते रहना। मैं पहले ही फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ। अजहार खानजादा की परेशान हाल सी आवाज़ बोले जाने वाली अल्फाज पर इसकी खाला और खालू ने हैरान परेशान से एक दूसरे का चेहरा तकते दूसरी नजर अपनी बेटी आरजू पर डाली थी, जो अजहार खानजादा की वापसी पर बेहद उदास और परेशानी से इसका चेहरा देख रही थी। अजहार खानजादा बगैर किसी से कुछ बोले वहां से हट गया था। वो इमरजेंसी में पहले मिलने वाली फ्लाइट में अपनी सीट बुक करवाता अपने कमरे की तरफ जा रहा था। मॉम, डैड, ये हादी क्या कहरा कर गया है? वो पाकिस्तान जा रहा है। आरजू इस तरह बोली जैसे ये कोई अनोखी बात हो। इसका बाप बीमार है आरजू, तो इसका जाना बनता है। सरीना बेगम ने इसे डपटा तो वो मनफी में सर हिलाते हुए बोली थी, तो मैं भी इसके साथ जाऊंगी। वो फौरन जज्बाती हुई तो सरीना बेगम ने इसे घूरा था, जिसका असर लिए बगैर वो जल्दी से अजहार के पीछे इसके कमरे में आई थी। हारून, मुझे आरजू के लिए बहुत डर लग रहा है। वो आजाद को लेकर बहुत पागल है। सरीना बेगम ने परेशानी से कहा तो उन्होंने इसका हाथ थपकते इन्हें तसल्ली दी थी। आरजू कमरे में आई तो आजाद को बेड पर पड़े बैग में जल्दी जल्दी अपनी जरूरत का सामान रखते देखा तो वो और ज्यादा अफसरदा हुई थी। हाथ, तुम वापस कब आओगे? आरजू ने धड़कते दिल के साथ सवाल किया। अभी तो जा रहा हूँ, तो वापसी का कुछ नहीं कह सकता। अपना काम जारी रखते आजाद ने जवाब दिया था, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ और फिर एक साथ वापस आ जाएगी।
आरज़ू ने जल्दी से कहा तो अज़हार ने रुकते इसे संजीदगी से देखा, जो बेचैनी से अपनी उंगलियां दबा रही थी। वैसे फिलवक्त तो मुझे इस फ्लाइट में बड़ी मुश्किल से सीट मिली है, मगर तुम जब मर्जी आना चाहो, मोस्ट वेलकम। अज़हार खानज़ादा अपने बैग को बंद करते बोला तो आरज़ू आगे बढ़ती इसके बाजू को पकड़ती, इसके कंधे से लपटी। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी हाथ। आरज़ू के लगावट भरे अंदाज पर आज़ाद खानज़ादा हैरान हुआ था, क्योंकि वो यहाँ अपनी मसरूफियत भरी जिंदगी में कभी भी आरज़ू से ज़्यादा फ्री नहीं हुआ था कि वो इसके जाने पर इस तरह रद्द अमल देती। अज़हार की खामोशी पर आरज़ू पीछे हटती, मुझे दिल के साथ कमरे से चली गई थी। खुशी राहत साहब के लिए सूप का बाउल लिए किचन से निकली तो इसी वक्त अज़हार खानज़ादा ने 7 साल बाद अपने घर की दहलीज पर कदम रखा, तो खुशी का दिल अपने मकीन की आमद का हसास पाते ही जोर से धड़का। तो वह हैरानगी से अपने कदम रुकती, चेहरा नीचे किए अपने वजूद के बाएं जानब नजर रख गई। इसकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी, तो इसका दिल वो इस तरह अचानक तेज तेज क्यों धड़कने लगा था। और फिर जैसे ही इसने कुछ फासले पर किसी की मौजूदगी का एहसास पाया तो चेहरा उठाने पर जिस चेहरे पर नजर पड़ी तो मैं कुछ देर के लिए पलटना भूल गई थी। वो वही मुकाबिल भी इसे देखता साकित हुआ, मगर आंखों में कुछ बेगानगी थी। वो पहली नजर भी अपनी बीवी को पहचान नहीं सका था, क्योंकि वो अब 10 साल बच्ची नहीं बल्कि हुस्न की मूरत बनी खड़ी दो शीजा के रूप में सामने थी। खुशी के हाथों में मौजूद ट्रे लरसने लगी तो इसने बड़ी मुश्किल से इस पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते अपनी नजरें चुरा कर रह गई थी। आखिरकार 7 साल पहले का निकला मुसाफिर वापस अपने आशियाने में लौट ही आया था। इसे पहचाने की जस्तजू में खड़े अजहार खानजादा के दिमाग में अचानक से एक झमाका हुआ था। इसके सामने माजी का एक छुपा वर्क अया कर गया था, तो इसी लम्हे अजहार खानजादा का चेहरा स्पॉट होता चला गया था। वो अपनी नजरों का जाविया बदलता आगे कदम बढ़ाने लगा तो ना चाहते हुए भी इसकी आंखें इससे गुस्ताखी करती खुशी के चेहरे पर जा रुकी, जो साकत से खड़ी थी। और जब अजहार के दिल ने बेसाख्ता खुशी के हसन को सराहा तो वो अपने दिल की इस धोखे पर हैरान और परेशान रह गया था। लंदन में इतनी खूबसूरत और खास कर बगैर किसी पर्दे के नज़ारे देखने के बावजूद इसका दिल ठहरा भी था तो इस लड़की के चेहरे पर, इस ढके छुपे सरापे पर। अजहार खानजादा ने खुद के दिल पर लानत भेजता बड़बड़ाया था। ये कोई अनोखी खूबसूरत तो नहीं है, इसने दिल को बावर करवाना चाहा, मगर ये लड़की सिर्फ मशरकी हुस्न से माला माल नहीं थी, बल्कि शर्म हया का पैकर और मासूमियत का हसीन इम्तिजाज मालूम हो रही थी। दिल की दी जाने वाली दलीलों पर अजहार भूला था कि वो पाकिस्तान की किस वजह से आया था। खुशी बीबी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? साहब बुला रहे हैं आपको। मुलाजमा की आवाज़ पर अजहार खानजादा के दिलो दिमाग में चलती जंग को ब्रेक लगा था और वो जी भरकर तिलमिलाहट का शिकार होता इस लड़की और इसकी मौजूदगी को भाड़ में झोंकता अब तेजी रफ्तारी से अपने बीमार बाप के कमरे में दाखिल हुआ, तो इसकी आमद से अनजान मुलाजमा इतने सालों बाद अजहार खानजादों को सामने देखते आंखें और मुंह फाड़े इसकी पुश्त को देखते गर्दन मोड़े खुशी की मुंजमद कैफियत को समझती सर हिलाने लगी थी। रुकैया, ये सूप तुम ले जाओ। खुशी की आवाज़ बहुत मधम सी थी, जैसे वो जाने कितने वक्तों से बोली थी। मुलाजमा ने इसकी हालत भांपते बगैर कोई सवाल जवाब किए इसके हाथ से सूप की ट्रे ले ली, तो वो अपने बेजान कदमों को घसीटती अपने कमरे में जा बंद हुई थी। शाहीना बेगम और राहत साहब इतने बरस बाद अपने इकलौते लख्त जिगर को सामने देखते जैसे फिर से जी उठे थे। जब मुलाजमा ने ट्रे साइड टेबल पर रखी तो राहत साहब ने ट्रे को देखते वापस दरवाजे की तरफ देखा था। खुशी कहाँ है? वो खुद क्यों नहीं आई? खुशी को आता ना देखकर वो मुलाजमा से इस्तफसार करने लगे तो इस नाम पर अजहार के मुस्कुराते लब सुकड़े थे। साहब, वो अपने कमरे में मुलाजमा भी बोल ही रही थी जब राहत साहब इसकी आधी अधूरी सुनते ही इसे दरमियान में टोक गए। इसकी तबीयत तो ठीक है ना? वरना वो खुद अपने हाथों से मुझे सूप पिलाने की आदी है। राहत साहब बेचैन से होकर बोले तो आजाद खानजादा अपने बाप की तवज्जो खुद से हटते देखकर दिल कुड़ कर रह गया था। आप भी क्या बच्चों जैसी जिद करते हैं? कभी तंग किए बगैर अपना खाना और दवा ले लिया करें। शाहीना बेगम ने इन्हें घर का तो वो बिना वो मुंह बनाने लगे। आज बाबा मेरे हाथों से सूप पिएंगे और पहले की तरह मुझसे भी ज्यादा फिट नजर आएंगे। अपने बाप का ध्यान हटाने के लिए अजहार बोला तो शाहीना बेगम की ममता तड़प उठी थी। हादी, मेरा बच्चा, सफर से थके हारे आए हो,
جاؤ فریش ہو جاؤ، میں آج تمہارے پسند کا کھانا خود بناؤں گی۔ وہ بولتی بھی جوش سے اٹھ کھڑی ہوئی تو اظہار نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتے عقیدت سے چھوا تھا۔ ویسے تو خوشی آپ کو کچن میں داخل نہیں ہونے دے گی، اگر چلی بھی گئی تو اسے ساتھ ہی رکھیے گا، کیونکہ بیگم یہ نہ ہو اتنے عرصے بعد مصالحوں کی پہچان بھولتے کچھ کا کچھ بنا دے۔ راحت صاحب نے ہنستے ہوئے شاہینہ بیگم سے کہا تو وہ انہیں مصنوعی خفگی سے گھورتے باہر کا رخ کر گئی۔ اصحات خانزادہ یوں اس طرح بات بات پر اپنے باپ کے منہ سے خوشی کا ذکر سنتے ناگواری سے لب بھیج رہا تھا۔ اپنے گھر میں واپسی کی خوشی چند ہی منٹوں میں اسے ادھوری سی لگنے لگی تھی، اور اس کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکا تھا۔ رات کے کھانے پر جب اصحات خانزادہ کو بلایا گیا تو ٹیبل پر گھر کے تینوں افراد پہلے سے موجود تھے۔ اصحات خانزادہ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈنر انجوائے کرنے کا جوش تیسرے وجود کو دیکھتے مان پڑنے لگا تھا، جس کی ایک بڑی وجہ خوشی کا اس کی کرسی پر بیٹھے ہونا بھی تھا۔ وہ چکر کاٹتا خوشی کے بالکل سامنے جا کر بیٹھا تھا تو خوشی نے دنیا داری نبھانے کو بڑی دقت سے اصحات خانزادہ کو سلام کہا تو اصحات خانزادہ نے بڑی بے رخی سے اس کے سلام کا جواب دیتے اپنے سامنے جیسے اس کی حیثیت باور کروائی تھی۔ خوشی نے خود کو سنبھالتے پہلے کی طرح اپنا رویہ رکھنے کی کوشش کرتے راحت صاحب کو کھانا نکال کر دیا تھا۔ راحت صاحب کے لیے خاص پرہیزی کھانا بنا تھا، اور جب وہی کھانا خوشی نے شاہینہ بیگم کی پلیٹ کے ساتھ خود کی پلیٹ میں بھی ڈالا تو اصحات خانزادہ نے ایک نظر اپنے سامنے ٹیبل پر خوشبوئیں بکھیرتی ڈشوں کو دیکھتے اپنی پلیٹ میں شاہینہ بیگم کی ڈالی گئی خوشنما بریانی کو دیکھتے پہلا لقمہ منہ میں لیا تو اس نے اتنے ذائقہ دار بریانی پر مسکراتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو وہ بھی جواباً مسکرا دی تھی، مگر وہ اپنے بیٹے کو یہ نہیں بتا سکی تھی کہ آج کی کوکنگ اس کی ماں نے نہیں بلکہ اس کی بیوی نے کی ہے، کیونکہ یہ بتانے سے اصحات خانزادہ کے کھانا بیچ میں چھوڑ دینے کا ڈر جو موجود تھا۔ شاہینہ بیگم خوشی کی موجودگی میں اصحات خانزادہ کا اپنے ساتھ بیٹھنا ہی غنیمت سمجھ رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے بیٹے کے دل کو خوشی اور اس کا ہر ایک عمل کس قدر جلا رہا تھا۔ بیستی لڑکی، ڈرامے باز، میرے ماں باپ کے سامنے نمبر بڑھانے کے لیے کچھ بھی کر رہی ہے۔ اصحات خانزادہ دل ہی دل میں تل ملاتا خوشی پر اپنا غصہ نکال رہا تھا کہ اس کے علاوہ وہ فی الحال کوئی چارہ نہیں تھا، مگر وہ اب جلد از جلد خوشی سے علیحدگی میں ملاقات کا خواہ ہوتا اس کے 14 طبق روشن کرنے کا ارادہ باندھ چکا تھا۔ اور اس دن ٹیبل پر اصحات خانزادہ نے خوشی کو یکسر اگنور کرتے کھانا کھاتے دل کھول کر اپنے ماں باپ سے باتیں کرتے انہیں بھی اس کی طرف متوجہ ہونے کا موقع نہیں دیا تھا۔ خوشی کی لا تعلقی بھی عروج پر تھی کہ اس کے چہرے سے کچھ بھی اخذ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بے نیازی سے اپنا کھانا مکمل کرتی ٹیبل سے اٹھتے کچن کا رخ کر گئی تھی تو احسان خانزادہ نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ اس کی یہی اوقات ہے ہماری زندگیوں میں، تھرڈ پرسن کی۔ احسان خانزادہ اپنے ماں باپ کے وقت گزارتے ان کے سونے کے بعد کچھ دیر کے لیے ٹہلنے کے لیے لان میں جانے کے ارادے سے لاؤنج کی طرف آیا تو کچن میں کسی کی موجودگی محسوس کرتے ہی اس کی آنکھیں شاطر پن سے چمکی تھی۔ اتنی رات گئی، یقیناً ملازم کی جگہ گھر کا ہی کوئی فرد تھا۔ اظہار خانزادہ اس طرح آگے بڑھ رہا تھا جیسے شیر اپنے شکار کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ جب سے آیا تھا تب سے وہ لڑکی اپنے وجود، اپنے غیر معمولی حسن اور کچھ بات بات میں اس کے ماں باپ کی اس کے لیے کی گئی قصیدہ گوئی نے اظہار کو تو تپا کر ہی رکھ دیا تھا، اور اب اظہار کی باری تھی تو وہ بدلہ لیے بغیر کیسے پیچھے ہٹ جاتا۔ خوشی جگ پانی سے بھرتی جیسے ہی پلٹی سامنے اظہار کو دیکھتے وہ پھر سے اپنی جگہ جمی کھڑی آنکھیں پھاڑے سے دیکھتی چلی گئی، اور جگ پر بھی گرفت کمزور پڑتے دیکھ کر اظہار خانزادہ روح تک سرشار ہوا تھا کہ اس کی موجودگی اس لڑکی کے لیے خوف کا باعث بن رہی تھی۔ ارے لڑکی، بات سنو میری، کان کھول کر، یہ جو سب تو میرے پیچھے کرتی رہی ہوتا تاکہ میرے ماں باپ پر قبضہ جما لو، تو اب ایسا نہیں ہونے والا، سمجھی تم؟ اس لیے اپنے یہ سو کالڈ ڈرامے کرنا بند کرو۔ اظہار خانزادہ کو تھیکی بھاری آواز پر خوشی ناسمجھی سے اس کا چہرہ دیکھتی اب وائبریشن پر لگی تھی۔ کون سے ڈرامے؟ بہت ہی مدھر سی کانوں کو پگھلی لگتی آواز تھی خوشی کی، جس سے اظہار خانزادہ اپنے مقصد سے ہٹتا ایک بار پھر سے بہکا تھا، مگر پھر اگلے ہی پل اپنی اس مغلوب سی ہوتی کیفیت پر وہ غصے کا شکار ہوتا ایک قدم خوشی کے نزدیک ہوتا، اسے ہراساں کرتے اس کے ہاتھوں سے جگ پکڑ کر ٹیبل پر پٹک گیا تو اس
میں سے پانی چھلکتے نیچے گرا تھا۔ اس کے اس عمل پر خوشی ایک قدم پیچھے لیتی دبا دبا سا چیخی دی، جس کا اثر لیے بغیر اذہان خان زادہ جارحانہ انداز میں اس کا بازو دبوچے جھٹکے سے اپنے قریب کر گیا تو خوشی کی کسی ٹوٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے لگی تو قربت کا یہ عالم دونوں کو ہی ششدر کر گیا تھا۔ خوشی کے دل کی دھڑکن تو سر پر بھاگی رہی تھی۔ اذہان خانزادہ کا دل بھی اس نازک حسینہ کے یوں قریب آ جانے پر سرور کے عالم میں اپنی دھڑکن کی رفتار تیز کر گیا تھا۔ خوشی نے سراسمیہ ہوتے اس آفتاب پر اپنا چکراتا سر سنبھالتے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتے اس نے اذہان کی شرٹ کو کندھوں سے جکڑتے خود کو سہارا دینے کی کوشش کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اذہان خانزادہ کی نظر مکانیہ انداز میں اس کے ہاتھوں پر گئی تھی۔ خوشی کا لفظ اس کی نزدیکی اذہان خانزادہ کو عجب دوراہے پر لا کھڑا کرتے زبان پر فقر لگا گئی تھی۔ اذہان نے اپنی بے خودی پر لعنت بھیجتے جیسے خوشی کو اپنے نزدیک کیا تھا ویسے ہی دور کرنا چاہا، مگر وہ کمال ہمت سے اس کا گریبان جکڑتی دور ہونے سے انکاری ہوتی۔ اذہان خان کو یہ بھی اس کی گوئی مکاری کا اندازہ لگا تھا۔ اے لڑکی یہ! اذہان خانزادہ اپنے بھاری لہجے کو مزید سخت بناتے کچھ سخت سست سنانے ہی لگا تھا جب خوشی کو آنکھیں بند کیے مکمل طور پر اپنے سہارے پر دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی کمال ہوشیاری سے پہلی ہی باضابطہ ملاقات میں اذہان خانزادہ کے 14 طبق روشن کر چکی تھی، جبکہ یہ کام تو اذہان خانزادہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے لڑکی؟ آنکھیں کھولو اپنی ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ اذہان خانزادہ نے اسے غصے سے دھمکی دی، جس کے باوجود خوشی کا آنکھیں نہ کھولنا اذہان خانزادہ کو حیران و پریشان کر گیا تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کے ذرا سی سختی کے شروعات پر ہی حواس کھو بیٹھی تھی۔ وہ اب ٹھیک ٹھاک پریشان ہوا اور اس نے جلدی سے اعتراف میں نگاہ دوڑائی کہ کہیں اس کے والدین میں سے کوئی ہستی نہ آ جائے، ورنہ نہ جانے وہ کیا سوچتے، اور اس کا باپ جس قدر اس لڑکی کے نام کا ورد کرتا تھا وہ تو یقیناً اذہان خانزادہ کی وجہ سے اس کی بے ہوش ہو جانے پر اس پر کون سا الزام عائد کر دیتا۔ خوشی خوشی سنو، آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اذہان نے ایک بازو اس کی کمر کے گرد سے گزارتے سے سہارا دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا تھا، مگر وہ ہنوز بے سدھ رہی تھی، جس پر کوئی چار نہ پا کر اذہان گہری سانس بھرتا اس نرم نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھاتے کچن کے سامنے سے ہٹا تھا، مگر اب وہ کبھی سیڑھیوں کی طرف دیکھتا تو کبھی نیچے موجود کمروں کی طرف، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ خوشی کا کمرہ کون سا ہے۔ اللہ کا نام لے کر وہ اندازے سے ایک کمرے کی طرف بڑھا، قدموں میں تیزی تھی۔ وہ اپنے ہی گھر میں خود کو چور سا محسوس کر رہا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ جس کمرے میں داخل ہوا وہاں پہلے سے لائٹ جل رہی تھی، تو شاید یہی کمرہ خوشی کا تھا۔ خوشی کو بیڈ پر لٹانے کے بعد اذہان خانزادہ نے اس کے حسین چہرے پر نظریں گاڑے اپنے گریبان سے اس کا ہاتھ ہٹاتے اس کے چہرے کے قریب رکھا تھا، اور پھر نہ جانے اذہان خانزادہ کے دل میں کیا سمائی کہ وہ خوشی کے خوابدیدہ چہرے کے طرف اپنے ہاتھ ٹکاتا اس پر جھکا بڑبڑایا تھا۔ چہرے پر تو ایسی معصومیت سجا رکھی ہے جیسے ابھی بھی تم 10 سال کی بچی ہو۔ اذہان خانزادہ کا مغول اس سوئی ہوئی لڑکی کے حسن کو نہارنا جب خود کے لیے مصیبت بننے لگا تو وہ چھٹ اس کے قریب سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ویسے اتنی بڑی تو اب بھی نہیں ہوئی ہے، میرے سامنے تو بدی سی لگتی ہے، چھوٹی مخلوق۔ اذہان خانزادہ کی خود سے باتیں جاری تھی، مگر اپنی آنکھوں کے مزید بہکنے کے ڈر سے وہ خوشی کو کمبل اڑا گیا تھا۔ اذہان خانزادہ منہ کے زوائے بگاڑتا پلٹ گیا تھا کہ وہ دوشیزہ تو اب یقیناً صبح ہی جاگی تھی، تو وہ کیوں نیند خراب کر رہا تھا۔ کمرے سے نکلتے اذہان خانزادہ نے خفگی کے عالم میں اپنے دل کے مقام پر ہلکے سے مکہ مارا تھا، جس لڑکی کو دیکھتے ہی اپنی زندگی کے سارے ٹھڑک پن کو باہر لانے لگا تھا۔ اذہان خانزادہ کے دل کا اس لڑکی پر مر مٹنا ضروری تھا کیا؟ اذہان خانزادہ کے دماغ نے دل کو ڈپٹا تھا، مگر وہ شاید بھول رہا تھا کہ آج سے 7 سال پہلے اس لڑکی کے ساتھ جس اٹوٹ بندھن میں بن چکا تھا یہ سارے اسی رشتے کے اثرات تھے جو اب اس لڑکی کو سامنے پا کر اب آہستہ آہستہ اپنے رنگ دکھا رہے تھے۔ دل تو سیدھی راہ پر قدم دھر چکا تھا، مگر دماغ پر چھائے گرد نے نہ جانے کب جھڑنا تھا۔ اگلی صبح اذہان خانزادہ اپنے وقت سے پہلے ہی جاگ چکا تھا، کیونکہ آج کافی عرصے بعد پرسکون نیند لینے سے اس کی نیند چند گھنٹوں میں پوری ہو چکی تھی۔ وہ فریش ہونے کے بعد اپنے کمرے سے نکلتا سیدھے اپنے ماں باپ کے کمرے میں آیا تھا۔ یہاں اسے دونوں کچھ پریشان چہرے دیکھنے کو ملے تھے۔ شاہینہ، دیکھو جا کر بچی کو، کہیں اس کی طبیعت خراب نہ ہو۔
मुझे परेशानी हो रही है, वरना वो तो झाँकते साथ हमारे पास आती है। राहत साहब फ़िक्रमंदी से शाहीना बेगम से मुखातिब थे, जो कमरे के एक कोने में कुरान मजीद की तिलावत में मसरूफ़ थी। अज़हात इस वक़्त इनके घुटने से लगा बैठा था, आँखें मूंदे हुए था। जब बाप की बात पर इसके दिमाग में रात की सारी कार्रवाई का झमाका हुआ तो वो गड़बड़ा कर आँखें खोल गया था। कहीं वो लड़की मेरे वालिदैन को मेरे खिलाफ झूठ सच कहते भड़का न दे। वैसे भी इसे तो खामख़ा में अच्छा बनने का शौक जो है। जा रही हूँ, परेशान नहीं हूँ। आपने तो बच्ची का सोना भी बहाल कर रखा है। शाहीना बेगम खफगी से बोली थी, मगर राहत साहब अब इनका इंतजार किए बगैर खुद ही उठ खड़े हुए थे। मैं खुद जाकर देख लेता हूँ। वो बोलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े तो आजाद खानजादा, जो कि कब से इनका बच्ची नामा सुन रहा था, गुस्से से वो लंबे डग भरता वो बाप के सामने आया तो उड़कते उसका चेहरा देखेंगे। क्या हो गया आप दोनों को बेटा? इतने सालों बाद आया है, इसके बजाय आपको इस लड़की की पड़ी है। अजहार खानजादा दांत कचकचाते बोल रहा था। इसे माँ बाप की बेतौजीही बुरी तरह मुतासर कर रही थी। पता नहीं कैसे तुम्हारे पत्थर दिल में वापसी का ख्याल आ गया, और फिर वैसे ही न जाने कब तुम फिर से हमें छोड़ जाओ। अपनी मर्जी के मालिक जो हो, मगर जब तुम नहीं थे या फिर यहाँ नहीं होगे तो वही हमारे जीने का वाहिद सहारा है। राहत साहब संजीदगी से भरे लहजे में अपने अल्फाज से अजहार खानजादा को शर्मिंदा सा कर गए थे। मगर बाबा, आप सब कुछ मेरे सर पर नहीं फेंक सकते, क्योंकि आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से गया था। ना आप मेरा निकाह। वसाहत खानजादे ने कमजोर सी आवाज में खुद को गलती सी बरतरफ करना चाहा था, जब इसके निकाह लफ्ज पर ही राहत साहब हाथ उठाने से रोक गए थे। इस निकाह को भूल जाओ और आगे अपनी मनपसंद लड़की के साथ जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। हमें कोई एतराज नहीं होगा। ये अल्फाज कहते शुरू में राहत साहब का लहजा लड़खड़ाया था, मगर फिर वो स्पॉटपन से अपनी बात मुकम्मल करते अजहार खानजादों को शौक में मुब्तला कर गए थे। वो अपनी बात कहते वहां रुकने के बजाय कमरे से निकलते चले गए थे। अजहार खानजादा ने हैरत की ज्यादती से अपनी माँ की तरफ देखा था, तो वो भी राहत साहब के अल्फाज पर अफसरदा सी बैठी थी। हैरत के बाद अजहार के चेहरे पर फिर से शदीद गुस्से ने अपना डेरा जमाया था। यानी जिस निकाह की बदौलत वो इतने साल अपनों से दूर रहा था, इस निकाह को इसका बाप सिरे से ही खत्म कर गया था। ये बात तो नामुमकिन सी थी, क्योंकि इनके खानदान में कभी तलाक नहीं हुई थी। कोई भी खान अपनी मंग तो तक को नहीं छोड़ता था, तो वो इतनी आसानी से इस निकाह को भूल जाने का बोल गए थे। इस ढेरपन से इस आजाद का दिमाग गर्म होने लगा तो कमरे से निकलता चला गया था। जब इसके कान में बाप की फिक्र में भरी आवाज पड़ी तो इसके आगे बढ़ते कदम सुस्त पड़ने लगे। खुशी, खुशी बेटा। अजहार ना चाहते हुए भी अध खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था, मगर फिर खुशी को किसमिसाकर आंखें खोलता देखकर वो वहीं रुक गया था। बाबा, आप यहाँ? खुशी ने हैरानी से फरहत साहब को देखते जैसे ही घड़ी की तरफ निगाह की तो 9 बजे देखकर वो खुद हैरान रह गई थी। इस वक्त इसके दिमाग से रात हुआ सारा मामला गायब था। सॉरी बाबा, पता नहीं मैं आज इतनी देर कैसे सो गई। वो शर्मिंदा सी थी, मगर हैरान भी, क्योंकि वो तो अपने मामूल पर जागने की आदी थी। तो फिर आज ऐसे कैसे? इसने अपने दिमाग पर जोर डाला था। राहत साहब और वो अजहार की वहां मौजूदगी से अनजान थे। अच्छा है बेटा, नींद पूरी कर ली। मैं बस परेशान हो गया था कि कहीं तुम्हारी तबीयत ना खराब हो गई हो। राहत साहब ने इसके सर पर शफ़क़त से हाथ फिरा तो वो मुस्कुराई थी। नहीं ताया अब्बू, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी। और ये बोलते साथ ही खुशी ने अपनी पूरी आंखें खोलते राहत साहब को देखा तो तबीयत की नज़र दरवाजे पर खड़े अजहार पे पड़ी, तो उसकी याददाश्त में अजहार से अपना टकराव और बेहोश हो जाने का अमल घुमा, तो खुद को किचन से इस बेड पर मौजूद पाकर वो हैरानगी और शर्म की मिले जुले तासुरात से सुर्ख पड़ती चली गई थी। चेहरे से तपिश फूटी तो इसने जल्दी से अपना चेहरा थपथपाया था। अजहार खुशी के ठीक देखते पलट गया था। तुम फ्रेश हो जाओ और खुद को नहीं थकाना। नाश्ते के लिए मुलाजमीन की मदद ले लेना। राहत साहब इसे हिदायत देते कमरे से चले गए तो वो भी रात की मनासिर को सेहत से झटकने की कोशिश करते वॉशरूम में जा बंद हो गई थी। मैं थक गया हूँ ये फीके खाने खा खा कर। आज तो डाइट चीट का हक बनता है। राहत साहब ने बच्चों की तरह मुंह बसोरा था। रात के खाने की तरह नाश्ते में भी 2 मुख्तलिफ किस्म के नाश्ते थे।
آج نہیں بابا، ابھی تو آپ کی طبیعت سنبھلی ہے، اس لیے بس کچھ دن بعد ہم سب چیٹیں منائیں گے۔ خوشی نے نرمی سے کہتے ہوئے اب بھی انہی کے جیسا ناشتہ اپنی پلیٹ میں سجایا تھا، مگر اس وقت اسحاق خانزادہ چہرے پر سنجیدگی سجائے ایسے اپنا ناشتہ کر رہا تھا جیسے وہ اکیلا ہی ٹیبل پر موجود ہو۔ کہیں نہ کہیں دل کو راحت صاحب کے نکاح کو بھول جانے والے الفاظ ناگوار گزرے تھے۔ کچھ دن بعد ہی آرزو اپنی ضد پوری کرتی اظہار کے پیچھے پاکستان آ چکی تھی، اور تب سے وہ ہر وقت اظہار کے پیچھے لٹو کی طرح گھومتی، اسے اپنے ساتھ مصروف کیے رکھتی تھی، کیونکہ فی الحال ان دونوں اظہار خانزادہ اپنی کاروباری سرگرمیوں میں پس سے پش ڈالے اپنے گھر، اپنے ماں باپ اور گاؤں کی رونق سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جب سے آرزو آئی تھی تب سے اظہار خانزادہ نے خوشی کی نظروں کو اپنے تعاقب میں دیکھا تھا۔ خوشی اظہار کے حکم پر اس کے لیے اور آرزو کے لیے کافی بناتی کچن سے نکلی تو وہ لانچ میں بیٹھے گفتگو میں مصروف تھے۔ خوشی آنکھوں میں حسرت سی لیے اسے بولتے اور مسکراتے دیکھتی چلی گئی تھی۔ خوشی کو اس کی بیوی ہوتے ہوئے جو مقام حاصل نہیں تھا وہ آرزو بنا آزاد خانزادہ کی بیوی بنے حاصل کر چکی تھی شاید۔ خوشی نے اظہار سے نظریں ہٹاتے آرزو کو دیکھا تھا، ماڈرن، خوبصورت، ملاکی پر اعتماد، اور پھر لندن کی رہائشی، وہ یقیناً اظہار خانزادہ کے ساتھ پرفیکٹ میچ تھی۔ تو خوشی بھلا اظہار کی نظر میں کیسے آ سکتی تھی؟ وہ خود کے لیے تمسخر سے مسکرائی تھی۔ آرزو کی آنکھوں سے چھلکتی پسندگی خوشی کو بآسانی نظر آ گئی تھی۔ خوشی نہ جانے کب تک کھڑی رہتی جب آزاد خانزادہ کی بھاری آواز نے اس کا ارتکاز توڑا تھا۔ مجھے ٹھنڈی کافی بالکل پسند نہیں ہے۔ اظہار کا اپنی طرف دیکھ کر بولنا خوشی کو بے پناہ خفت کا شکار کر گیا تھا۔ وہ آنکھیں چکائے اپنی حرکت پر شرمندگی سے سرخ پڑتے آگے بڑھتی اظہار کے آگے ٹرے کر گئی تو اظہار نے دلچسپ نگاہوں سے اس کا سرخی میں لپٹا چہرہ دیکھتے کپ اٹھائے تو خوشی اس کی نظروں کی گرمی پر لرز کر رہ گئی تھی۔ اس کا ہنسنا مسکرانا اور باتیں بگارنا آرزو کے ساتھ تھا تو وہیں ایک والہانہ انداز میں خوشی کی طرف دیکھ کر اسے پریشان کرنا اظہار خانزادہ کے فریضے میں شامل تھا۔ آخر یہ خانزادہ چاہتا کیا تھا؟ یہ سب سوچتے خوشی کی چھوٹی سی ناک پر غصہ اپنی جگہ بنانے لگا تھا۔ آرزو کی سالگرہ تھی تو اظہار خانزادہ رات کے کھانے کے بعد کیک کے ذریعے سے سرپرائز دے گیا تھا۔ وہ خوشی سے اپنی عادت کے مطابق اظہار خانزادہ کے بازو سے جا لپٹی تھی اور ان کی اس نزدیکی پر خوشی کا مسکراتا چہرہ دکھ کی لپیٹ میں آ گیا۔ آنکھوں میں ان گنت خواہشیں اور خوابوں کی کرچیاں چھپنے لگی تھی۔ اس سے پہلے اس کے دل کا درد آنکھوں میں نمی کی صورت اختیار کرتا خوشی کی نظر شاہینہ بیگم اور راحت صاحب پر جا پڑی، جو افسردہ سے اسی کی طرف متوجہ تھے، جس پر خوشی نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے اپنے لبوں پر جھٹ بناوٹی مسکراہٹ ڈالی تھی۔ آرزو تو اظہار خانزادہ کی خود کو اہمیت دینے پر خوشی سے پاگل ہوتے ارد گرد سے انجان تھی، مگر تیز نظر کے مالک اظہار خانزادہ کی نظروں سے سامنے موجود 3 افراد کی بے چینی چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ اظہار خانزادہ کی پرسوچ نگاہیں کچھ کھوجنے میں لگی تھی، کچھ تو ایسا تھا جس کی پردہ داری تھی۔ آخر اپنی بھتیجی سے اتنی محبت کرنے والے اس کے والدین اچانک سے اسے چھوڑتے اظہار خانزادہ کی طرف دار کیسے بن گئے تھے، جو اسے خوشی کے نکاح سے دستبردار کر رہے تھے۔ آرزو نے چمکتے چہرے کے ساتھ کیک کاٹتے سب سے پہلے اپنے قریب کھڑے اظہار خانزادہ کے منہ میں ڈالا تو جواباً وہ بھی اسے کیک کھلا گیا تھا۔ کیک چونکہ شوگر فری نہیں تھا اس لیے ذرا سا چکھتے راحت صاحب اور شاہینہ بیگم اپنے کمرے میں چلے گئے تو خوشی نے بھی وہاں سے جانے کی ٹھانی تب آرزو اسے پکارتی روک گئی تھی۔ خوشی آؤ نا ہمارے ساتھ، کیک کو انجوائے کرو۔ آرزو نے اپنے اور اظہار کے لیے کیک پلیٹ میں ڈالتے خوشی کو بھی آفر کی تھی۔ نہیں تھینکس، آپ کرو انجوائے، میرے سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ خوشی انکار کرتی پلٹ گئی تو آرزو نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے، مگر اظہار خانزادہ کو اس کا انکار کچھ پسند نہیں آیا تھا۔ گھمنڈی لڑکی، اظہار خانزادہ نے بڑبڑاتے ہوئے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ خوشی راحت صاحب اور شاہینہ بیگم کے سونے کے لیے لیٹنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب اسے سامنے سے اظہار آتا دکھائی دیا تو اس نے خاموشی سے ایک سائڈ سے ہو کر گزر جانا چاہا، لیکن اظہار نے جب جان بوجھ کر اس کا راستہ روکا تو وہ قدم روکتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ یہاں سے ابھرتی ایک عجیب مقناطیسی قوت خوشی کا گھیراؤ کرنے لگی تو وہ گھبرا سی گئی تھی۔ چھوڑے میرا راستہ، خوشی نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ نہ چھوڑوں تو؟ اظہار خانزادہ نے پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے آبرو اچکائے کہا تو خوشی کو اظہار کی اس ہٹ درمی پر تعجب سا ہونے لگا تھا۔ خوشی نے لبوں پر
खामोशी से जाहिद दूसरी तरफ से निकलना चाह ही था, मगर असहात खानज़ादा इसका बाजू दबोचे इसे झटके से पीछे मौजूद दीवार से लगाता इस पर साया किए खड़ा हुआ। तो खुशी ने सरासमिया से होते इसे देखा था। इसका नन्हा दिल आज फिर अपने मनपसंद शख्स को करीब पाकर सर पर दौड़ा था। मेरे माँ बाप के पास से आ रही हूँ। इनकी खिदमतें करते क्या साबित करना चाहती हो कि तुम्हें इनकी मुझसे ज्यादा परवाह है? शायद इस ड्रामे से तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लूंगा। हूँ, बताओ क्या चाहती हो? अजहार खानजादा के लब कुछ और लफ्ज कह रहे थे तो वहीं आंखों में खुमार सा उभरने लगा और वो बोलते हुए इसके चेहरे के बिल्कुल नजदीक चेहरा ले आए तो दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराई थी। खुशी ने अपना चेहरा फेरते आंखें सख्ती से बंद की थी। मैं कुछ नहीं चाहती, आप प्लीज हटे मेरे रास्ते से। आप मेरे नजदीक नहीं आ सकते। खुशी ने लरजती कांपती आवाज में कहा था। क्यों? क्यों नहीं आ सकता? बीवी हो तो मेरी। अजहात खानजादा ने जैसे कसम उठा रखी थी कि खुशी को पागल करने की और खुद भी दिल की आवाज पर कान ना धरने की। और वो आरज़ू, वो क्या है? खुशी ने खुद को दीवार में घुसाने की कोशिश करते कहा। साथ ही इसने अपने हाथों की मुठ्ठियां भी भेजती खुद में बोलने की हिम्मत लाई थी। फिलहाल तो वो बीवी नहीं है, और हाँ, तुम्हें एक बात बता दूं, मेरे वालिदैन मुझे अपनी जिंदगी अपनी मनपसंद लड़की के साथ गुजारने की इजाजत दे चुके हैं। तुम्हारा इनका खिदमतें करना किसी काम नहीं आया। आखिर को मैं इनका इकलौता बेटा हूँ। इजहार खानजादा ने खुशी के रुख मोड़ने पर थोड़ी सी पकड़ते इसका चेहरा अपने मुकाबिल लाते इसके चेहरे के तासुरात का बगौर मुताला करते कहा, मगर सामने से खुशी का स्पॉट सा चेहरा देखते अजहार को अचनबा हुआ था, क्योंकि इसके मुताबिक तो इसे चौंकना चाहिए था। इनकी और मेरी एक दूसरे से मोहब्बत बेमतलब है, तो हमें हमारे हाल पर छोड़ दे, अपनी जिंदगी पर ध्यान दे। खुशी सर्द से लहजे में बोलती, कमाल जुर्रात से हिरान से खड़े असहात का हाथ अपनी थोड़ी सी हटाते अपने कमरे में चली गई थी, मगर अब इसकी चाल में लड़खड़ाहट सी थी। अगली सुबह असहात खानजादा अभी अपने कमरे में ही था जब परेशान सी राहत साहब इसके पास आए थे। वो हादी, जल्दी मेरे साथ आओ, खुशी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बेहोश पड़ी है। वो तकलीफ ज़्यादा लहजे में कहते फिर से पलट गए तो असहात खानजादा रूह रफ्तारी से चलता इनसे पहले खुशी के कमरे तक पहुंचा था। यहाँ वाकई वो बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। हाथ ने जल्दी से इसकी कोमल से वजूद को बाहों में भरते बाहर की तरफ दौड़ लगाई थी। वो न जाने कब से इस हाल में पड़ी थी। इसकी बद आंखें देखते अजहार के दिल पर अरियां से चलने लगी थी। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद अजहार ने तफक्कुर से भरा चेहरा लिए राहत साहब को बेंच पर बैठा दिया और वो खुद मुसलसल बेचैनी से इधर से उधर चक्कर काट रहा था और इसका ये बेकरार सा अंदाज राहत साहब हैरत से देख रहे थे। जब डॉक्टर के बाहर आने पर अजहार ने खुशी की खैरियत दरियाफ्त करते इसके बेहोश होने की वजह जानी चाही तो डॉक्टर के मुंह से निकलते अल्फाज से बुरी तरह चौंका गए थे। जी, आपकी पेशेंट का शुगर लेवल कम हो गया था, तो कुछ दिन इनकी इंसुलिन वैक्सीन का ख्याल रखिएगा, और फिर एक कमज़ोर एहसाब किसी टेंशन में है तो प्लीज़ इन्हें स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करें। डॉक्टर के अल्फाज पर यहाँ अजहार को रात खुशी से अपने बोले जाने वाले अल्फाज पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वही वो हैरानगी से सवाल कर गया था, इंसुलिन वैक्सीन क्यों? अजहार ने नासमझी से पूछा था। इसके सवाल पर डॉक्टर भी हैरान हुआ। आपको शायद मालूम नहीं, मिस खुशी डायबिटीज की मरीजा है। डॉक्टर अजहार खानजादा को गहरा झटका देता वहां से चला गया तो इसने राहत साहब की तरफ देखते एक बार फिर से यकीन दहानी चाहिए तो वो रंजीदा से हाँ में सर हिलाते खुशी को देखने कमरे में चले गए थे। वो प्यारी सी लड़की छोटी सी उम्र में इस मौजी बीमारी में मुब्तला थी। अजहार खानजादा के पूरे वजूद पर सन्नाटा सा छाया था और आज इसकी आंखों पर रखा पर्दा भी हटा था कि वो क्यों इसकी माँ बाप की जैसी जिंदगी गुजार रही थी। वापसी पर राहत साहब गाड़ी में पीछे खुशी के साथ बैठे थे, जो निढाल से इनके कंधे से सर टिकाए बैठी थी। घर तक का रास्ता खामोशी से कटा था। घर पहुंचने पर खुशी ने राहत साहब के सहारे से गाड़ी से उतरते घर के अंदर जाना चाहा था। जब आजाद खानजादा इनके सामने आते खुशी को फिर से अपनी बाहों में उठा गया तो खुशी शर्म के बोझ तले दबते इसका चेहरा देखती चली गई थी। मैं चल सकती हूँ, वो मजाहमत करने लगी, मगर आजाद खानजादा इसे नीचे उतारने के बजाय राहत साहब से बोला, बाबा आपकी बच्ची को एक ड्रिप की नहीं बल्कि 2-3 ड्रिप्स की जरूरत थी, ताकि हर वक्त बेहोश होने के बाद दूसरों की बाहों में झूले ना झूलती रहे।
अज़हात खानज़ादा के अल्फाज पर यहाँ राहत साहब हल्के से हंस दिए थे। वहीं खुशी ने मुंह बनाते अज़हात को घूरने की कोशिश की थी, मगर इसका मुस्कुराती नजरों के साथ मुकम्मल तौर पर खुद की तरफ मुतवज्जा होने इसे हद से ज्यादा बसल कर गया था। मामा अपनी खुशी को अच्छे से खिलाएं पिलाएं, वरना ये ऐसी ही बेहोश होती आपको उम्मीद करती रहेगी। अज़हात फिलवत खुशी को लांच में ही मौजूद शाहीना बेगम के पास सोफे पर बिठाता फिर से इसे छेड़ गया, तो वो मारी खफगी से ऊंची आवाज से बोल पड़ी थी। मैं भला अपनी मर्जी से बेहोश होती हूँ क्या? मामा ये मुझे कब से तंग करने जा रहे हैं। खुशी ने बच्चों के से अंदाज में शिकायत लगाई तो शाहीना बेगम अजहार को आंखें दिखाती खुशी को खुद से लगा गई थी। मगर आज न जाने क्यों इन्हें अपना बेटा बहुत बदला बदला लगा था। दिल में इसकी और खुशी के एक हो जाने की दुआएं शिद्दत से उभरी थी। अपने माँ बाप के चेहरे की मुस्कुराहट और खुद अपने दिल में दौड़ती खुशगवार सी लहर ने अजहार का मूड और अगला फैसला करना बहुत आसान कर दिया था। और इस दिन आरजू ने भी बहुत बारीक बीनी से अजहार का खुशी की तरफ बढ़ता रुझान देखा था, और जिंदगी में पहली बार से इतना खुश भी वो लड़की होने के नाते अजहार की आंखों में खुशी के लिए पसंद मोहब्बत को बासानी भाप गई थी कि आजाद को उससे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। अजहार भी आरज़ू की खामोशी महसूस कर गया था, तो वो भी मज़ीद देर ना करते हुए इसके सामने अपना और खुशी का रिश्ता वाज़ेह करते इसे वापस पलट जाने का मशवरा दे दिया था। तो आरज़ू बहुत दुखी हो गई थी, मगर वो कोई शिकवा नहीं कर सकती थी कि इनके दरमियान कभी कोई ज़बानी कौलो करार नहीं हुए थे, जिनकी पूरे ना करने का आरज़ू अजहार पर इल्ज़ाम लगाती। अब हुजूर लंदन वापस चली गई तो अजहार ने अपने दिल की बदलती कैफियत बयान करते अपने माँ बाप के सामने खुशी को रुखसत करने की आरज़ी बयान की, तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था कि अजहार ने इन्हें मुकम्मल यकीन दिलाया था कि वो हमदर्दी नहीं बल्कि मोहब्बत से खुशी को अपनाना चाहता है। आज खुशी अजहार के कमरे में इसकी दुल्हन बनी बैठी कांप रही थी। दिल तो इसका काया पलट पर अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। खुशी को वो वक्त याद आया जब राहत साहब ने इसके सामने अजहार की ख्वाहिश बयान की, तो वो खुशी मर्ग मुल्क की कैफियत में चली गई थी। मगर फिर दिल कुछ उदास सा हुआ था कि कहीं अजहार हमदर्दी में इस पर तरस ना खा रहा हो। वो इस एहसास की बदौलत अजहार खानजादा के मिल जाने की मुकम्मल खुशी भी मना नहीं पा रही थी। जब भी कमरे का दरवाज़ा खुला और खुशी के दिल का मकीन जमीन पर मजबूत कदम धरता इसकी तरफ बढ़ने लगा, तो खुशी का वजूद लरस लरस गया था। आंखों पर पलकों की भारी झालर गिरती चली गई। आजाद खानज़ादा इसके मुकाबिल बैठता इसके मन मोहने से सजे सुनवरे हुस्न को नहारने लगा, तो वो बड़ी मुश्किल से खुशी ने आंखें उठाई इसकी आंखों में देखा था। आपने किस हमदर्दी या मजबूरी के तहत मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया है ना? अजहर जो उसे देखने में महू था इसके लबों की हरकत पर सांस रोके इन सुर्ख रंग में रंगी पंखड़ियों पर नजरें मरकूज करते इसने बमुश्किल खुशी के अल्फाज को समझा था। हमदर्दी तो नहीं, हाँ अलबत्ता मुझे मजबूर किया गया है। अजहार खानज़ादा ने अपने चेहरे पर संजीदगी तारी करते कहा, तो खुशी की अधूरी सी खुशी भी मानद पड़ने लगी, दिल पर घूसा सा पड़ा था। किसने किसने किया आपको मजबूर? खुशी की जबान लड़खड़ाई। क्या बाबा और मामा ने? मगर क्यों? मैंने ही तो इन्हें उकसाया था कि मैं पहले ही आपके लिए काबिल नहीं हूँ, और अब तो आप लड़कियों की तरह सेहतमंद भी नहीं रही, तो वो आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका दे दे तो फिर? खुशी खुद से ही सवाल जवाब करते जैसे अपनी इज्जत नफ्स मजरूह होने पर पामाल करने लगी थी कि अजहार खानज़ादा ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले आहिस्तगी से इसके लबों पर अंगूठा रखते से खामोश करवाया था। श्श, चुप लड़की, क्या सब खुद से आगाज करती जा रही हो? कुछ मुझे भी सुन लो। अजहार ने अपने अमल से खुशी की सांसें रोक दी, और खुशी ने भी कुन अखियों से अपने लबों पर मौजूद अजहार के अंगूठे को देखा था, जिसे वो अपनी नरमी से इसके लबों से मिस करता इनकी नरमाहट महसूस करते पुरफुसूल लहजे में बोल रहा था। मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे, दिल में बसने लगी हो, इस कदर दिल को भाग गई हो कि वो तुम्हें हासिल करने के लिए जिद पर डट गया, तो मजबूरन होना पड़ा मुझे, और ये हसीन मजबूरी मुझे पूरी जिंदगी के लिए मंजूर है। अजहार खानज़ादा ने दिल और जान से पूरे सच्चे लहजे में अपना इज़हार खुशी को सौंपते इसे हुफ़्फ़त व कलीम से नवाजा था, तो इसकी आंखों में खुशी के आंसू ने जगह बनाई थी। रोना नहीं है, क्योंकि अब आगे से बस खुशियां ही हमारी मुंतज़िर हैं। अजहार ने इसे अपनी प्यार भरी पनाहों में लेते इसे शर्म हया से समेटने पर मजबूर किया, तो खुशी ने आसूदगी से अपने महबूब शौहर का लफ्ज़ महसूस करते खुद को इसके सुपुर्द करते आसूदगी से आंखें मूंद दी थी।